নমস্কার, CNN 24-এ আপনাদের স্বাগত জানাই। আমি সমর্পিতা ভট্টাচার্য। প্রথমে দেখে নিই আজকের সংবাদ শিরোনাম। বন্যার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে নাগরিকদের আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জেলাশাসক কীর্তি জলির। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বেরোবেন না, জেলা প্রশাসনের নির্দেশিকা জারি। শিলচর অন্নপূর্ণাঘাটে বরাক নদীর জলস্তর ডেঞ্জার লেভেল অতিক্রম, সন্ধ্যা 5টায় 20.36 মিটার হয়ে ওপরে বইছে জল। ভারী বর্ষণে ভূমিধসে হাইলাকান্দিতে এক যুবকের মৃত্যু। সিভিল হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগের সংস্কারে 3,50,000 টাকা আর্থিক অনুদান রোটারি ক্লাব গ্রেটার শিলচরের। এবারে বিস্তারিত সংবাদ। কাছাড় জেলার বন্যার সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে নাগরিকদের আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। শনিবার শিলচরে এক সাংবাদিক বৈঠকে জেলাশাসক জল্লি বলেন, ऑफिशियली हमने डेंजर लेवल क्रॉस कर चुके हैं। ये डिज़ास्टर रेड जोन में आ गया है एंड 10 सेंटीमीटर पर आवर का राइज का फोरकास्ट है। मैं पब्लिक से स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप पैनिक मत होइएगा। मार्केट में जो भी रूमर्स आ रहे हैं आप उनको मत बिलीव कीजिएगा। हमारा जो एडवाइजरी रिलीज़ हुआ है उसमें DDMA के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी है, 24/7 वो चलेगा। आपके कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस आप उसमें पूछ सकते हैं। बट हमारे तरफ से हम बोल रहे हैं कि देयर इज़ नथिंग टू पैनिक विथ रिगार्ड्स टू फूड स्टॉक, विथ रिगार्ड्स टू पेट्रोल, विथ रिगार्ड्स टू डीजल हमारे पास है। मैदा नहीं है, थोड़ा दिन मैदा के बिना जी सकते हैं तो वो ट्राई कर लीजिएगा। सूजी भी 3 दिन का स्टॉक है, उसके आई एम श्योर उतने टाइम में मेघालय का रास्ता रिज्यूम हो जाना चाहिए। पैनिक बाइंग मत कीजिएगा। पोटैटो का कमती नहीं है, यूपी पोटैटो 3 दिन का चलेगा। बंगाल पोटैटो वी हैव इनफ स्टॉक फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स ऑल्सो। आप हमार दुकान किसी भी दुकान में खरीद सकते हैं बंगाल पोटैटो। बाहर भी हमने होलसेलर्स को रिक्वेस्ट किया है कि बंगाल पोटैटो एक्सेस करने के लिए। पेट्रोल डीजल का भी मैं देख रही हूँ पेट्रोल स्टेशन पे पैनिक बाइंग हो रहा है। एज ऑफ दिस मोमेंट बारिश क्योंकि इतना बढ़ चुका है एंड नेक्स्ट 4 दिन का भी हेवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बाहर मत जाइएगा अनटिल अनलेस बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आप घरों में रहिएगा। हम इंश्योर कर रहे हैं कि बिजली और पानी का अफेक्ट ना हो, बट इसमें मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप पानी का भी स्टॉकिंग करने से थोड़े दिन चल सकता है। ग्राउंड फ्लोर में जो नदी के बाजू जो लैंडस्लाइड एरियाज़ में है मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ आप कोई भी कम्युनिटी सेंटर कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में आके आप ले लीजिएगा। ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आर एट योर डिस्पोजल एंड दे आर ओपन फॉर यू। हम वहाँ पे रिलीफ हमारे पहुँचाने का हमारी जिम्मेदारी है, हम पहुँचाएंगे। सरकार आपके लिए दिन रात काम कर रहा है। ऑनरेबल CM सर इज़ कॉन्स्टेंटली इन टच विद मेघालय CM सर कि वो रास्ता भी जल्दी रिज्यूम हो जाए गुवाहाटी टू सिलचर। एंड फ्लाईबिग का 4,000 पर हेड का टिकट भी आपको अनाउंस किया गया है ऑन अ डिस्काउंट प्राइस फॉर कॉमन पब्लिक। तो कहीं पे भी स्टैंडर्ड होने का चांस नहीं है। हमारे कचार का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट असेट है कि वी हैव एयरफोर्स एंड वी हैव अ लैंडिंग स्ट्रिप। तो वर्स्ट केस सिनारियो हम एयरलिफ्टिंग भी कर सकते हैं, तो किसी को कोई भी शॉर्टेज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। SDRF, आर्मी, CRPF, एयरफोर्स उन सबको लिखित रूप में दिया गया है कि टू बी ऑन द स्टैंड बाय। They are all on the alert and we are in constant touch with them and they have assured their full support. अभी तक इवैक्यूएशन रिक्वेस्ट के आए नहीं है। इस बार आप देखेंगे ग्रेजुअल राइज है, लाइक लास्ट टाइम तो एक ही बार पानी आ गया था, तो ग्रेजुअल राइज है। पब्लिक को चांस है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या सिलेंडर्स है वो थोड़ा प्रिकॉशनरी रख के। ভারী বৃষ্টিপাতের সময় কেউ ঘর থেকে বের হবেন না, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বেরোবেন না। কাছাড় জেলা প্রশাসন এ ব্যাপারে এক নির্দেশিকা জারি করেছে। ভারী বৃষ্টিপাতের সময় কেউ ঘর থেকে বের হবেন না, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বেরোবেন না। কাছাড় জেলা প্রশাসন এ ব্যাপারে নির্দেশিকা জারি করেছে। গুয়াহাটির আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্রের রিপোর্ট অনুযায়ী বরাক নদী 18 জুন সকাল 11টায় বিপদ সীমা অতিক্রম করেছে। এছাড়াও কাছাড় জেলায় পরবর্তী 3 দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই জনসাধারণকে জরুরি প্রয়োজন বা চিকিৎসার প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে না বেরোতে অনুরোধ করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে যেমন নদীর তীরের কাছাকাছি ও ভূমিধস ভবন এলাকায় বসবাসকারী লোকেদের নিকটতম ত্রাণ শিবির, স্কুল বা কমিউনিটি ভবনে দ্রুত আশ্রয় নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। জেলায় সব ধরনের ত্রাণের তৎপরতা চলছে। জনসাধারণের নিরাপত্তার স্বার্থে এই পরামর্শ জারি করা হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারের যোগাযোগ টোল ফ্রি নম্বর 1077 এবং ফোন নম্বর 03824239249 বা 03824234005। এছাড়াও মোবাইল নম্বর 9401624141। ব্যুরো রিপোর্ট CNN 24 শিলচর।
শিলচর অন্নপূর্ণা ঘাটে বরাক নদীর জলস্তর ডেঞ্জার লেভেল অতিক্রম করলো। বর্তমান বিপদসীমার ওপর হয়ে নদীর জল বইতে শুরু করেছে। সন্ধ্যা 5টায় 20.36 মিটার হয়ে ওপরে বইছে জল। সর্বশেষ ঘন্টায় নদীতে 7 থেকে 10 সেন্টিমিটার করে জল বাড়ছে। তাই এভাবে নদীর জলস্ফীতি বাড়তে থাকলে ভয়াবহ বন্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। গতকাল রাত থেকে টানা ভারী বর্ষণে পাহাড় থেকেও ধস নেমেছে। বেতুকান্দি খালের পাড়ের কাঁটা বাঁধ দিয়ে মহিষাবিল হয়ে নদীর জল শহরতলিতে ঢুকছে। শিলচর শহরের নিচু এলাকা বৃষ্টির জমা জলে কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি করেছে। ভারী বর্ষণে ভূমিধসে হাইলাকান্দির কাটলিছড়ায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার কাটলিছড়ার দীননাথপুর গ্রামের বাহারুদ্দিন লস্করের করুণ মৃত্যু হয়। তার বয়স 21 বছর। ফিশারির বাঁধ মেরামত করতে গিয়ে ভূমিধসে মৃত্যু হয় তার। স্বাস্থ্য খাতে এবার সহযোগিতার হাত বাড়ালো রোটারি ক্লাব অফ গ্রেটার শিলচর। শিলচর সতীন্দ্রমোহন দেব সিভিল হাসপাতালে রোটারি গ্রেটার শিলচরের আর্থিক অনুদান। শিলচর সতীন্দ্রমোহন দেব সিভিল হাসপাতালের সার্বিক উন্নয়নে এগিয়ে এলো রোটারি ক্লাব অফ গ্রেটার শিলচর। শনিবার ক্লাবের পক্ষ থেকে সভাপতি বিশিষ্ট শিল্পপতি বুধমাল ব্যাদ 3.5 লক্ষ টাকার চেক প্রদান করেন। হাসপাতালের ইমার্জেন্সি কাম ডক্টরস রুমের সংস্কারের জন্য ক্লাবের পক্ষে আর্থিক অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয় কাছাড়ের জেলা শাসক কীর্তি জলি ও হাসপাতালের সুপারের হাতে। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত সভায় জেলা শাসক রোটারি ক্লাব অফ গ্রেটার শিলচর ও সভাপতির ভূয়সী প্রশংসা করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতেও ক্লাব কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের উন্নয়নে সচেষ্ট থাকবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। অনুষ্ঠানে হাসপাতালের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক কর্মী সহ রোটারি ক্লাবের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। कि एक टीम हमने जो बिल्ड किया है वो बहुत मोटिवेशन से काम कर रहा है। तो मैं स्पेशली डॉक्टर रजत एंड डॉक्टर जूली, डॉक्टर जूली, इनको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। एज डिप्टी कमिश्नर ऑल दैट वी आर डूइंग इज वी बिल्डिंग टीम्स सो दैट द इंस्टीट्यूशंस कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। उन्होंने खुद के इंटरेस्ट से रोटरी क्लब को अप्रोच किया है, उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारी जो एग्जिस्टिंग इमरजेंसी वार्ड विच वॉज इन अ कंस्ट्रेंट स्पेस उसको और बड़ा करें ताकि एक्सीडेंट विक्टिम्स या जो भी इमरजेंसी नीड में सीधा यहाँ से मेडिकल कॉलेज ना जाते हुए यहीं पे उनको फर्स्ट एड सर्विस या जो भी प्रिलिमिनरी सर्विस मिल सकता है उसके परस्यूट में रोटरी क्लब को उन्होंने अप्रोच किया था। I also have to thank Vijay Bed ji, President of Rotary Club and the entire Rotary Club team. उन्होंने इंस्टेंटली ओके बोला है, 3.5 लाख का काम लिया है उन्होंने एंड अभी एक एक्सपैंडेड इमरजेंसी वार्ड हो गया हमारा जो प्रिलिमिनरी एंड ऑल्सो जो अंडर ऑब्जर्वेशन रुक सकते हैं पेशेंट्स एंड ये 24/7 चलेगा। नाइट ड्यूटी भी होगा तो डॉक्टर्स का रूम भी बना है। तो बहुत सुंदर तरीके से इन द लिमिटेड गैप की सिविल हॉस्पिटल कंस्ट्रेंट्स है, लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट है, स्पेस कंस्ट्रेंट है, उसमें बहुत सुंदर से बनाया है। मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ टू रोटरी क्लब एंड विक्रम बैद जी। उन्होंने सामने आया है ये नोबल इनिशिएटिव लेने के लिए। सिविल हॉस्पिटल टीम को स्पेशली क्रेडिट की उन्होंने खुद से ये लिया है। आज ये इमरजेंसी विंग जो है वो हमारी MQAs जो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के फॉलो करते हुए वो सारे स्टैंडर्ड्स को हमने मेंटेन किया है ये 4 रूम्स में। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस एंड आई एम श्योर। এবারে নিচ্ছি সামান্য বিরতি। ক্যাপিটাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এখানে আপনারা পাবেন উন্নত ও অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা। ডায়াগনস্টিক, কনসালটেশন, জেনারেল মেডিসিনের পাশাপাশি এখানে পাবেন কার্ডিওলজি, পেডিয়াট্রিক, গাইনোকোলজি, ENT, সুগার কেয়ার, স্কিন কেয়ার, নেফ্রোলজি, অর্থোপেডিক, সাইকিয়াট্রিক সহ এক ছাদের তলায় কমপ্লিট হেলথ কেয়ারের সুবিধে পাবেন। যথার্থ মূল্যে প্যাথোলজি, এন্ডোস্কোপি, আলট্রাসোনোগ্রাফি, ECG, ইকোকার্ডিওগ্রাফি এবং এক্স-রের মতো পরিষেবা। সাথে পাবেন অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ। তাহলে আর দেরি কিসের? কম খরচে উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন ক্যাপিটাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার। যোগাযোগ 0384220078।
7002995161 এবং 7002995181। ক্যাপিটাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ঠিকানা ক্লাব রোড, ক্যাপিটাল পয়েন্ট, শিলচর 1। আজই আসুন আমাদের সেন্টারে। সুস্থ জীবনের লক্ষ্যে ক্যাপিটাল ডায়াগনস্টিক সর্বদা আপনাদের সেবায়। ফিরে এলাম বিরতির পর। কিছুদিনের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার বন্যায় প্রতিধ্বনি সমগ্র কাছাড় জেলায়। রেল ও সড়ক পথ বন্ধ হওয়ার ফলে সংকটের মুখে সমগ্র বরাক উপত্যকা। শনিবার এক বিবৃতিতে কাছাড় গ্রাহক সুরক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব গোস্বামী বলেন, পূর্বে আমাদের কাছাড় জেলায় প্রলয়ঙ্করী বন্যা মোকাবিলা আমরা করেছি এবং সেই সময় ডিমা হাসাও জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভূমি ধসের ফলে কাছাড়ের সঙ্গে বহির্ভারতের রেল পথের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এই যে আমাদের যে সড়ক পথ শিলচর মেঘালয় যে সড়ক পথ যেসব জায়গায় ভূমিধস হওয়ার ফলে সড়ক পথ বন্ধ হয়ে আছে, তা যাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতার সাথে অতি সত্বর এই রাস্তার মেরামতি হয় সে ব্যাপারে আরও সক্রিয় হওয়ার জন্য আমরা জেলার মন্ত্রী মাননীয় পরিমল শুক্লবৈদ্য, সাংসদ মাননীয় রাজদীপ রায়ের কাছে আমরা দাবি রাখছি। আমাদের বিশ্বাস তারা এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন এবং রাজ্য সরকারও এ ব্যাপারে দ্রুত এগিয়ে এসে এই সংকট থেকে বরাক উপত্যকার জনগণকে উদ্ধার করবেন, কাছাড় জেলার জনগণকে উদ্ধার। শিববাড়ি মজুমদার বাজার সড়ক সংস্কারের দাবি জানালো শিলচর জেলা কংগ্রেস। শিলচর কালাইন সড়কের তারাপুর শিববাড়ি পয়েন্ট থেকে মজুমদার বাজার পর্যন্ত পূর্ত সড়ক শীঘ্রই সংস্কারের দাবি জানালো শিলচর জেলা কংগ্রেস। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরেই ওইটুকু সড়ক বেহাল হয়ে পড়েছে। বর্তমান বর্ষার মরশুমে ভারী বর্ষণের ফলে ওইটুকু সড়ক কঙ্কালসার রূপ নিয়েছে। সড়কে বৃহৎ বৃহৎ গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সহসভাপতি শরীফুজ্জামান লস্করের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল পূর্ত গ্রামীণ সড়ক শিলচর ডিভিশনের কার্যবাহী বাস্তুকার রথীন্দ্র বিজয় চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে ওইটুকু সড়ক শীঘ্রই সংস্কারের দাবিতে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেছেন। ভোটের সময় জনপ্রতিনিধিরা বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি প্রদান করলে নির্বাচনের পর তা পালন করেন না। তা দেখা গিয়েছে কাটলিছড়া বিধানসভার দক্ষিণ হাইলাকান্দিতে। দক্ষিণ হাইলাকান্দির মণিপুর ব্লক বাউন্ডারি হতে ঝালনাছড়া হয়ে ঘাড়মুড়া জাতীয় সড়ক পর্যন্ত দৈর্ঘ্য 7 কিলোমিটার প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়কের কাজ অসমাপ্ত হয়ে আছে। এই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়কের কাজ নিয়ে একাধিকবার বিভিন্ন সংগঠন প্রতিবাদ করলেও জনপ্রতিনিধি অথবা হাইলাকান্দি পূর্ত বিভাগের আধিকারিক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। কাটলিছড়া বিধানসভার বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কর কাটলিছড়া সমষ্টি থেকে দুবার বিধায়ক নির্বাচিত হলেও এই সড়ক নির্মাণ নিয়ে কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি। বৃষ্টি বহুত কষ্ট মিলে রাস্তাঘাট বর্তমানে সুবিধাই নাই। এটা কোন জায়গা? এটা গাড়মুড়া রামপুর বস্তি। এটা কতদিন দিয়ে ভাঙ্গা আছে? ভাঙ্গা ও আগে তো একটা ইয়ে আসলো,
একটা ব্রিজ আসলো এখানে, ব্রিজ ভাঙ্গিয়ে আর একটা কালপাট দিল। কালপাট দেওয়ার পরে দেখা যায় এই কালপাটে তো পানি যাইতে পারে না, জোয়ারের পানি অনেক বেশি হয়ে যায়। এই যে নালায় পানি আয় বহুত বেশি পানি, এর লেগে কালপাটটা বর্তমানে ভাঙছে, ভাঙছে মানুষের বহুত কষ্ট হয়। গত কদিনের ধারা বর্ষণে ফের বন্যার পদধ্বনি শুরু হয়েছে উপত্যকায়। বরাক সহ উপনদীগুলোর নদীর জল থই থই করে বৃদ্ধি পেয়েছে গত কদিন থেকে। বরাকের জল ইতিমধ্যে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। বরাকের প্রবল জলস্ফীতিতে নিজেদের ঘরবাড়ি জলের তলিয়ে যাওয়ায় পূর্ব কাটিগড়ার শিয়ালটেক বাজার সংলগ্ন বরাক নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকার বসতিপূর্ণ নিজ ফুলবাড়ি প্রথম খণ্ডস্থিত 16টি পরিবারের লোকেরা 227 নং কালীনগর সূর্য এলপি স্কুলে আশ্রয় নিয়েছেন গতকাল রাতে। কাটিগড়া সার্কেল অফিসার মিনার্ভা দেবী আজ আশ্রিতদের খোঁজ খবর নেওয়ার পাশাপাশি এদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন। কাটিগড়া থেকে CNN 24 প্রতিনিধি হিলাল চৌধুরীর প্রতিবেদন। আমার নাম শালিকুরা, আমরা শেয়ারটে স্কুল বাড়ির মতো মন্দিরে থাকি। আমরা ঘর বাড়ি এলো নদীর কিনারে, পঁচিশ বছর ফ্লাডে এলে আমরা সেজন্য স্কুল আইয়া আশ্রয় নেই। বা আমরা বাক্কা হয়ে একবার পিটিশন দিছি আমরা জায়গা পাওয়ার লাগবে, কিন্তু আমরা জায়গা উবা খাইলাম না। আমরা স্থায়ী বিটা ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার লাগে। আজকে সার্কেল অফিসারে কয়দিন করে খানি দিয়া গেছে? 5 দিন করে খান দিয়া গেছে। কিতা কিতা দিছে? চাউল, তেল, ডাল। লাগাতার বর্ষণে মধুরা ফুঁসছে, ফের বন্যার পদধ্বনি। গত কয়েকদিন থেকে অবিরাম বর্ষণের ফলে মধুরা নদী শনিবার দুপুরে বিপদসীমা ছুঁয়েছে অবস্থায়। পাহাড় অঞ্চলে অবিরত ধারা বর্ষণের ফলে পাহাড় থেকে জল প্রচণ্ড বেগে নেমে আসছে। ডুবে গেছে মধুরা পাথরের কোয়ারিতে যাবার রাস্তা। এদিকে পাহাড় অঞ্চলে ধস নেমে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে বরাক উপত্যকার 3 জেলা বলতে গেলে এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত হয়েছে। এদিকে অবিরাম বর্ষণে উধারবন্দের জনজীবন বিপর্যস্ত। বদরপুর অ্যাংলার বাজার পাবলিক হাই স্কুলে ধসের ফলে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাজের আহমেদ সংবাদ মাধ্যমের স্কুলের কি কি ক্ষতি হয়েছে তা তুলে ধরে জানান, এতে কয়েক লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকারে। বিশেষ করে নবম ও দশম শ্রেণীর কক্ষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এমন পরিস্থিতিতে ক্লাস নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে অনেক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে অ্যাংলার বাজার হাই স্কুলের পড়ুয়াদের। আজ আমি অ্যাংলাবাজার পাবলিক হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আজ সকাল 9:30টায় আমি এবং আমার শিক্ষক ছাত্র উপস্থিতিতে বাড়ি বৃষ্টিপাতের ফলে স্কুলের পিছনের টিলা মাটি ধস নেমে আমার স্কুলের মধ্যখানের ওয়াল ভেঙে ফেলে এবং মাটি ঢুকে ক্লাসরুমের ফার্নিচারগুলা সমস্ত নষ্ট করে ফেলেছে। ক্লাস 9A সেকশন এবং B সেকশন দুইটার মধ্যেখানেও দশ নামছে। যে দশ নামার কারণে আজকে আমরা ক্লাস নিতে বাধ্য তো পারিয়ান না, এমনকি কয়েকদিন ক্লাস নাম ফার্মো করে বুঝিয়েন না, কারণ এই যে মাটি না সরানি পর্যন্ত, ওয়াল না দেওয়া পর্যন্ত অনেক লক্ষ টাকার আমরা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কাজে আমরা হেডমাস্টার সাহেবে এই আমাদের ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ আমাদের লাগে দেখা করবা, নোটিশ দিবা। তারপরে আমরা সার্কেল অফিসার থেকে এখনও আবার কথায় মনে হয় মানুষ টিম পাঠাইছেন, তারা ইনকোয়ারি করে দেখবো, উপযুক্ত ইনকোয়ারি করিয়া এই রিপোর্টটা দিব। ধলাই সমষ্টির চানিঘাট এলাকার এক ইটভাটায় সরকারি সোলার লাইট অবৈধভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ করা এই লাইট কিভাবে বেসরকারি ইটভাটায় বসানো হয় এ নিয়ে প্রশ্ন জনমনে। চানিঘাটের শঙ্করশীল নামের এক ব্যক্তির ইটভাটায় কিভাবে সরকারি সোলার লাইট বসানো এ নিয়ে অভিযোগ স্থানীয় মানুষের। চানিঘাট এলাকার বিভাস আচার্য অভিযোগ করেন যে ইটভাটাটির একেবারে পাশে রয়েছে একটি স্কুল ও তারপর কিভাবে সেখানে ইটভাটা খুললেন শঙ্করশীল। এই বিষয় নিয়ে সপ্তাহখানেক আগে স্থানীয়রা কাছড়া জেলা শাসকের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, কিন্তু এই বিষয় নিয়ে প্রশাসনের তরফে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই ইটভাটার কালিগুলো পিএইচির জলের ট্যাঙ্কের উপরে ডাইরেক্ট এসে পড়ে এবং এই জলগুলি আমরা জনসাধারণে বিশুদ্ধ জল ভেবে আমরা পান করতেছি, কিন্তু এই জলের জন্য ভারত সরকারের জল জীবন মিশনের তরফ থেকে হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা দিয়েছেন, কিন্তু আজকে আমরা এই ইটভাটার কালি সহিতে এই জলগুলি আমরা পান করতেছি। তাই আমি আবারও ডিসি মহোদয়কে স্মরণ করে অনুরোধ করে একটি কথা বলতে চাই, উনি যাতে প্রকৃত তদন্ত করে দোষীকে শাস্তি এবং এই ইটভাটাটি যাতে এই জায়গাতে অন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য
আজ লান্স ক্লাব অফ শিলচর ভ্যালি শিলচরের স্বামী বিবেকানন্দ বহুমুখী বিদ্যামন্দির হাই স্কুলে একটি ক্ষুধা ত্রাণ প্রকল্প আয়োজন করে। এতে 101 জন শিক্ষার্থীকে একটি করে প্যাকেট দেওয়া হয়েছে। ক্লাব ভ্যালির সম্পাদক সঞ্জীব রায়, স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য, লায়ন চন্দ্রাবতী রায়, শুভম রায়, সঞ্জীবন রায় এবং স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের হাতে জিনিসপত্র তুলে দেন। এছাড়া 5 জন মহিলা রাঁধুনিকে শাড়ি দেওয়া হয়েছে। ক্লাব ভ্যালির পক্ষ থেকে স্কুলে একটি সিলিং ফ্যানও দান করা হয়, যা প্রধান শিক্ষিকার হাতে শুভম রায় তুলে দেন। আজ শুভম রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে ভ্যালি ক্লাবের পক্ষ থেকে খাদ্য সামগ্রী, শাড়ি এবং সিলিং ফ্যান সহ পুরো প্রকল্পটি মা চন্দ্রাবতী রায় স্পন্সর করেন। এবারে খেলার খবর। শিলচরের হকিকে উজ্জীবিত করতে এবার সহযোগিতার ডালি নিয়ে ডিএসের পাশে দাঁড়ালেন শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার অজিত কুমার ভট্টাচার্য। শিলচর ডিএসের তুলসীদাস বণিক স্মৃতি কনফারেন্স হলে শনিবার সকালে জেলার উঠতি হকি খেলোয়াড়দের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে হকি স্টিক, বল, জার্সি সহ কিছু সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। এর পুরো খরচ বহন করেছেন ডাক্তার অজিত ভট্টাচার্য। ক্রীড়া সামগ্রী বন্টন অনুষ্ঠানে ডাক্তার অজিত ভট্টাচার্য সহ উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহসভাপতি ডাক্তার সিদ্ধার্থ শঙ্কর ভট্টাচার্য, সচিব বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং, সহসচিব অজয় চক্রবর্তী, গভর্নিং বডির সদস্য চন্দন শর্মা, সংস্থার প্রাক্তন হকি সচিব নির্মালু নাথ প্রমুখ। অনূর্ধ্ব 17 জাতীয় মহিলা ফুটবল শুরু হলো আজ থেকে গুয়াহাটি ও ডিমাকুচিতে। অবশ্য আজ সকাল 8টায় এই আসরের বল গড়ালে উদ্বোধন হয়েছে দুপুরে নেহরু স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সের দেশভক্ত তরুণরাম ফুকন ইনডোর স্টেডিয়ামে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আসার কথা থাকলেও তিনি আসেননি। ফলে এর উদ্বোধন করেন অসম ফুটবল সংস্থার সভাপতি নবকুমার দোলে সহ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান সাব কমিটির চেয়ারম্যান শিলচরের বাবুল হোর। আজ সংবাদ এ পর্যন্তই। নমস্কার।